بھارت کے شہر آگرہ میں واقع یہ مغل دور کی ایک ایسی شاہکار عمارت ہے جیسی پوری دنیا تاج محل کے نام سے جانتی ہے۔ 42 ایکڑ پر پہلے یہ سفید سنگ مرمر کی عمارت خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہے، مگر اس کے پیچھے ایک درد بری داستان چھپے ہوئے ہے۔ تقریباً 400 سال پہلے بننے والی یہ بلڈنگ اپنی وقت کی سب سے بڑی اور شاندار تعمیرات میں شمار ہوتی تھی۔ آج بھی اسے دنیا کی 7 عجائبات میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس عظیم یادگار کو بنانے کے لیے تقریباً 20,000 کرافٹسمین اینڈ لیبرز نے 22 سال تک مسلسل محنت کی۔ اگر آج اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو اس کی ٹوٹل ویلیو بلین آف ڈالرز کی برابر ہو سکتی ہے۔ مغل آرکیٹیکٹس کی ذہانت اور مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے جدید انجینئرز بھی ان کی ٹیکنیکس کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ تاج محل کو اس انداز میں بنایا گیا کہ جب اسے مرکزی دروازے سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا نظر آتا ہے، مگر جیسے جیسے کوئی اس کے قریب جاتا ہے تو اس کی جسامت دیکھنے والے کو بدلتی محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح چاروں کونوں پر بنی مینار سیدھی نہیں بلکہ ہلکے سے باہر کی طرف جھکے ہوئے ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ دور سے دیکھنے پر وہ سیدھی دکھائی دے، جبکہ دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر کبھی زلزلہ آئے تو مینار باہر کی طرف گرے اور اصل عمارت محفوظ رہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس عمارت کو اتنی حفاظت کے ساتھ کیوں بنایا گیا؟ اس میں ایسی کون سی راز ہے جو 400 سالوں سے لوگوں کو حیران کر رہے ہیں؟ اور اس زمانے میں جب نہ سیمنٹ تھا اور نہ سٹیل، اتنا بڑا گنبد کیسے تعمیر کیا گیا؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے سن 1607 سے، جب مغل سلطنت اپنی عروج پر تھی۔ اس دن شہزادہ خرم کی 15 سالگرہ تھی۔ آگرہ پورٹ میں ایک شاندار تقریب منعقد کی گئی۔ شہزادہ خرم بادشاہ کے پسندیدہ بیٹے تھے، اس لیے انہیں سونے اور جواہرات سے نوازا جاتا تھا۔ آن دا سیم اوکیزن ان کی شادی ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والے بانو بیگم سے طے ہوئی، جو بعد میں ممتاز محل کے نام سے جانے گئے۔ دونوں کے درمیان محبت بہت جلد ہی گہری ہو گئی اور کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہی محبت تاریخ کی سب سے مشہور یادگار کو جنم دے گی۔ اگلی برسوں میں شہزادہ خرم نے کئی جنگیں لڑی اور کامیاب ہوئے، جس کے بعد انہیں شاہ جہان کا لقب دیا گیا، یعنی دنیا کا بادشاہ۔ شاہ جہان کی کئی بیویاں تھی، مگر ممتاز محل ان کی سب سے محبوب تھی۔ وقت گزرتا گیا اور آخرکار 1628 میں شاہ جہان تخت نشین ہوا۔ مغل سلطنت اس وقت اپنی عروج پر تھی اور شاہ جہان اکثر فیصلوں میں ممتاز محل سے مشورہ لیتے، لیکن خوشی کا یہ دور زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ 1631 میں ایک جنگی مہم کے دوران ممتاز محل اپنی 14 بچے کی پیدائش کے دوران شدید بیمار ہو گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس خبر نے شاہ جہان کو توڑ کر رکھ دیا۔ روایت ہے کہ کئی دن تک انہوں نے کھانا نہیں کھایا اور ایک لمبے عرصے تک موسیقی سے بھی دور رہے۔ ممتاز محل کی آخری خواہش تھی کہ ان کی قبر دنیا کی ایک خوبصورت اور عظیم عمارت میں بنائے جائے۔ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہان نے تاج محل کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ After 6 months یمنا ریور کے کنارے تعمیر کا آغاز ہوا۔ نرم زمین کی وجہ سے تعمیر بنانا مشکل تھا، اس لیے مغل انجینئرز نے گہرے کنویں کھودے۔ انہی پتھروں سے بھرا اور ایک مضبوط ستون قائم کیے تاکہ عمارت مستحکم اور مضبوط رہے۔
सुल्तनत भर से मजदूर और कारीगर आगरा लाए गए। हजारों हाथी सामान ढूंढने के लिए इस्तेमाल हुए। राजस्थान से बेहतरीन मकराना संगमरमर मंगवाया गया, जिसे खास तौर पर ताजमहल की तामीर के लिए मखसूस किया गया था। 40 मीटर ऊंचा गुंबद सिर्फ पत्थरों से बनाया गया और इसकी इंजीनियरिंग आज भी माहिरीन को हैरान करती है। इमारत की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कीमती पत्थरों को संगमरमर में जुड़ने की तकनीक इस्तेमाल की गई, जैसे पेट्राडोरा कहा जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ताजमहल दिन की मुख्तलिफ अवकात में रंग बदलता महसूस होता है। सुबह के वक्त हल्का सायादार, सूरज निकलने पर गुलाबी, दोपहर के वक्त सफेद और शाम के वक्त सुनहरी रंग में दिखाई देता है। 22 साल की मुसलसल मेहनत के बाद आखिरकार 1654 में ताजमहल मुकम्मल हुआ। शाहजहां ने उसे अपनी महबूब बीवी के नाम से मंसूब किया और ताजमहल का नाम दिया। हर साल वो यमुना रिवर के रास्ते यहाँ आते और मुमताज महल की बरसी पर हाजिरी देते, लेकिन तारीख हमेशा एक जैसे नहीं रहती। 1658 में मुगल सुल्तनत के अंदर इख्तिदार की एक खतरनाक जंग शुरू हो गई। शाहजहां के बेटों के दरमियान तख्त के लिए कशमकश बढ़ने लगी। The city prepares. Aurangzeb will not wait. Shah Jahan's illness has emboldened them all. We must be ready. दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब चारों शहजादे इख्तिदार के ख्वाहिशमंद थे। उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा चालाक और सब्र वाला शहजादा औरंगजेब था। उसने सियासी हिकमत अमली और फौजी ताकत दोनों का इस्तेमाल किया। पहले उसने अपने भाई मुराद के साथ इत्तेहाद किया। अब नहीं देहागा मन कोई भंसी चौरस का, ताकि दारा के खिलाफ ताकत हासिल कर सके। मैदान जंग में सख्त लड़ाइयाँ शुरू हुई, लेकिन आखिरकार दारा शिकस्त खा गया और इख्तिदार की दौड़ तकरीबन खत्म हो गई। लेकिन असल मोड़ अभी बाकी था। शहजादा औरंगजेब ने मौका देखते ही मुराद को भी गिरफ्तार कर लिया और यूं ही वो तन्हा इख्तिदार के करीब पहुंच गया। आहिस्ता आहिस्ता उसने सुल्तनत की फौज और दरबार पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। जब शाहजहां बीमार पड़े तो औरंगजेब ने ऐलान किया कि अब सुल्तनत को एक ताकतवर और मजबूत हुक्मरान की जरूरत है, और इसी बहाने उसने इख्तिदार अपने हाथ में ले लिया। 1658 में शहजादा औरंगजेब ने खुद को मुगल सुल्तनत का बादशाह करार दिया और अपने ही वालिद शाहजहां को आगरे के किले में नजरबंद कर दिया। ये एक बाप और बेटी के दरमियान इख्तिदार की वो कहानी थी जिसने पूरी सुल्तनत को हैरान कर दिया। कहा जाता है कि कैद के दौरान शाहजहां को एक ऐसा कमरा दिया गया था जहां से वो दूर खड़े ताजमहल को देख सकते थे। दिन गुजरते रहे, साल बदलते रहे, लेकिन शाहजहां की नजरें अक्सर उस सफेद गुंबद पर ठहर जाते थे जो उनकी मोहब्बत और यादों की आखिरी निशानी था। 8 साल कैद में गुजारने के बाद आखिरकार 1666 में शाहजहां ने उसे किले में अपनी आखिरी सांस ली और फिर तारीख ने एक खामोश लम्हा देखा। वो बादशाह जिसने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवाई, आखिरकार उसे इमारत के अंदर अपनी महबूब बीवी की पहलों में दफन हो गया। मगर शायद ताजमहल सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि ये ताकत और कीमत की याद दहानी भी है। ये इस बात की अलामत है कि वक्त सब कुछ बदल देता है। सुल्तनते, तख्त ताज, हत्ता के बादशाह भी। आज लाखों लोग ताजमहल को मोहब्बत की निशानी कहते हैं, लेकिन शायद इसकी सफेद पत्थरों में एक खामोश सवाल भी छुपा है। क्या ये वाकई मोहब्बत की यादगार है या एक बादशाह की टूटे हुए दिल की आखिरी फरियाद? लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।